शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज सन 2023 का पहला सत्संग है इस दरबार दे विच, इसलिए सब तो पहला आई हुई सारी संगत नूं नवें साल दियां भी और साल दे पहले सत्संग दियां भी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकां। और अज अगर सानू इस सत्संग विच आउण दा मौका मिलिया है, बैठण दा मौका मिलिया है, तो असीं दसना चाहांगे कि मालकां दे चरनां नाल एक प्यार करना ना, मालकां दा एक जीव है, प्यारा है, वो हमेशा सानू कई बार सवाल करता है, मालको तुसी इस मंजिल ते किद्दां पहुंचे या किहड़े नियम तुसी अपनाए, उहदे बारे दसो ताकि असीं भी उन्हां नियमां नूं अपना के उस मंजिल तक पहुंचीए या वो आनंद नूं हासिल कर सकीए जिस आनंद नूं मालिक हर वेले महसूस कर रहे हैं। क्योंकि असीं भी एक चीज़ चाहते हाँ कि जदों असीं देखीदा ना संसार की तरफ कि हर इंसान परेशान है, दुखी है, चिंतित है, कोई अपने कारोबार नूं लैके, कोई कम्मां नूं लैके, कोई औलाद नूं लैके, कोई शरीर नूं लैके, यानी हर तरह नाल इंसान किसी ना किसी परेशानी दे विच दी गुजर रहा है। पर इंसान दे जीवन च उस परमात्मा ने कुछ ऐसा आनंद भी रखिया होया है, ऐसिया खुशियां भी रखिया हुई है कि अगर इंसान अपने जीवन च कुछ नियम समझ लवे ना तो इंसान हर दम हर पल उन्हां खुशियां नूं प्राप्त कर सकता है। हुण इहनूं इस तरह समझ लो कि जिस तरह खुशियां दी एक ना इदां पोथली कह लीए, पोथली समझ दो ना तुसीं, गठड़ी या खुशियां दा एक संदूक, वो इंसान दे कोल ही है, अंदर ही है, पर इंसान नूं उहनूं खोलण दी कला नहीं आती। अगर इंसान नूं खोलण दी कला आ जाए तो फिर इंसान नूं जदों लगेगा परेशानी आ रही है तो इंसान क्या गल है, मैं परेशानी की फिक्र करनी है, मेरे कोल तां खुशियां दा पटारा है, जदों दिल कीता खुशी कढ़ लई, जदों दिल कीता आनंद नूं प्राप्त कर लिया। हुण इन्हां खुशियां दे पिटारे नूं खोलण दी एक कला हुंदी है, एक विधि हुंदी है, वो असीं किद्दां खोलना है। इसलिए अज असीं कुछ नियम दसने हैं, क्योंकि अज साल दा पहला सत्संग, अगर इन्हां नियमां दे नाल तुसी आने वाले समय नूं, आने वाले पलां नूं, आने वाले दिनां महीनों नूं गुजारोगे ना तो तुसी आप ही पाओगे तुहाडे जीवन खुशियां, आनंद, शांति वधदी चली जाएगी। और ये कुछ ऐसे नियम है जिहड़े रूहानियत भी काम आते हैं और दुनियावी तौर पर भी कह दो काम आते हैं। क्योंकि सत्संग का मतलब यही नहीं कि जिथे रूहानियत की गल की जाए, सत्संग का मतलब यह भी है कि रूहानियत के नाल नाल, प्रभु के घर के नाल नाल, उहदियां रहमतां दे नाल नाल सानूं दुनियावी तौर पर भी वो मार्ग दिखाया जाए जिन्ना दुनियावी तौर पर भी असीं सक्सैसफुल हो सकीए, कामयाब हो सकीए। क्योंकि सत्संग का मतलब ही यह है कि जिथे दुनिया और आखरत यानी रूहानियत, ये दोनों चीज़ों नूं साडी झोली पाया जाए। हुण कई बार बंदा कहता ना वो इत्थे दुख झल्ली जाओ, अगे खुशियां खुशियां देवांगे तुहानूं, तां की फायदा अगलियां खुशियां दे, इत्थे ही असीं दुखी रहे, समझदे हो कि नहीं। इसलिए साडा मकसद है कि इत्थे भी आनंद होवे तां उत्थे भी आनंद होवे, इत्थे भी साडे चेहरे ते मुस्कुराहट होवे, कह सकीए कि मेरा जीवन खुशियां नाल भर गया, भरपूर है, कोई कमी नहीं है। क्योंकि इत्थे आनंद होएगा तो फिर इंसान जिस वेले दुनिया तो जाएगा ना, उहदे कर्म ऐसे हुंदे है जिहड़े इत्थे आनंद दिंदे है, तो जिहड़े कर्म इत्थे आनंद दिंदे उत्थे तो आनंद जरूर देणगे। इस करके ये कुछ नियम अज असीं समझने हैं जिहदे नाल तुहाडी जिंदगी, तुहाडा जीवन बदलना है। सब तो पहला तो तुहानूं दस दईए कि जे सत्संग च इंसान आंदा है, सत्संग दे नाल जुड़दा है, पीरां फकीरां गुरुआं रहबरां नाल जुड़दा है, तो एक सोच लैके बंदा बैठे कि हर मुश्किल दा हल है। बोलो समझदे हो कि नहीं। कभी भी जीवन च ये नहीं सोचना कि आ मुश्किल दा कोई हल है नहीं या आ प्रॉब्लम दा कोई सलूशन है नहीं, हर मुश्किल दा हल है, बस हल तक पहुंचना पैंदा है। हुण जिस तरह इत्थे एक छोटी जी कहानी सानूं याद आ रही है कि एक बहुत बड़ा राजा सी, जिन्होंने आप चक्रवर्ती सम्राट कह सकते हैं कि जिहड़ा पूरी दुनिया ते उहदा शासन सी, एडा बड़ा राजा, ना तो कोई धन की कमी और ना ही किसी पदार्थ की कमी, पर उहदा पिता जो कि बुजुर्ग सी बड़ा बीमार हो गया। जदों उहदा पिता बीमार होया तो उस राजे ने अच्छे तो अच्छे वैद बुला के उहदा इलाज कराने की कोशिश की, पर बाप का दुख जिहड़ा सी ना, बुजुर्ग राजा सी, जिहड़ा राजे का पिता सी, वो हौली हौली ओदी पीड़ा, ओदी तकलीफ, ओदा दुख
ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਖਿਰ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਹਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵੈਦ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਾਜ ਵੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੈਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵੈਦ ਦਾ ਤਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਤਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੈਦ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਰਾਜਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਏ, ਸੰਤ ਆਏ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਏ ਉਸ ਰਾਜਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਪਰ ਰੋਗ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜ ਵੈਦ ਜਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੈਦ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵੈਦ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਰਸਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁੰਡੀ ਕੱਢੀ। ਕੁੰਡੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੋਂ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁੰਡੀ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੈਦ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਿਆਓ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਪੱਤੇ ਮੰਗਾਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਤੁਲਸੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਘੋਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪੀਸ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੀਸਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘੋਟ ਕੇ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਰਾਜਨ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਸਾਰਾ। ਵੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਗਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, 5-10 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ
ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਟਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਪਲਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਰੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਬੀਤੇ, ਰਾਜਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਤੁਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਹੁਣ ਮੌਤ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੈਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਦੇਖ ਕੇ। ਫਕੀਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਆਖਰ ਕਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਸੀ? ਨੁਸਖਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਸਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਰਦੇ ਰਾਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੂਰਛਿਤ ਸੀ ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੂਰਛਿਤ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਦ ਸਮਝ ਲੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤੀ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਲਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਿੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਪਾਇਆ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਲਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਿੰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਐਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸੰਤ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਔਸ਼ਧੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹੀ ਬਤਾਏ, ਔਸ਼ਧ ਖਾਏ ਪਥ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਦਨ ਜਾਏ। ਜਰਾ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਔਸ਼ਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਔਸ਼ਧੀ। ਔਸ਼ਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੜੀ, ਉਹ ਬੂਟੀ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ, ਉਹ ਦਵਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਵਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਦ ਸਿਰਫ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਘੋਟ ਕੇ, ਪਰ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਕ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦੇ ਧਰਤੀ, ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਸ਼ਬਦ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੁਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਣ ਜਾ, ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੀਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰਟ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਾਰਟ ਧੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਧੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਏਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
क्योंकि किथे ये इशारा है कि इत्थे है सब कुछ, वो रब इत्थे है, वो परमात्मा इत्थे है। शुरुआत ही जिंदगी की इत्थों होंदी सी, हाथ भी ऑटोमैटिकली हुण जे बंदा कहे मैं तेनू दिलों प्यार करदा हां, उसलिए भी हाथ इत्थे जांदा है, समझदे हो कि नहीं। इसलिए एक इशारा कुदरत अपने आप कर दिंदी है कि ऐ प्यारिया मैं तेरे तो दूर नहीं हाँ, मैं तेरे दिल च सदा वसदा। इसलिए विश्वास करना सीख, उम्मीद रखना सीख, कभी भी बेउमीद ना हो, ना उम्मीद ना हो, क्योंकि मैं तेरे दिल च रहिंदा हाँ। इसलिए जो बच्चे का दिल भी धड़कदा है ना, तो शायद उसलिए रब कहता होएगा, जो धड़कना शुरू होंदा होएगा कि हेलो बेटा मैं इत्थे हाँ, नाल ही दिल की धड़कन शुरू हो जाती है। तो जिसले दिल धड़कना बंद करता, रब कहता हुण मैं चलना, फिर समझ लो कि नहीं, क्योंकि वो जाता है तो दिल ऐदा, तो जे वो है तो ऐदा। इसलिए हमेशा फील करो कि मेरा रब मेरा मालिक मेरे दिल च रहिंदा, मेरे नाल है। तो जे वो मेरे नाल है तो फिर बाहरली कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ मेरा कुछ बिगाड़। हुण कमरा मजबूत है, तुसी अंदर बैठे हो, बाहर मीह आवे, नेरी आवे, तूफान आवे, आएगा चला जाएगा, पर जे अंदर बैठा बंदा हाय आ गया मीह, हाय आ गई नेरी, अंदर बैठा उधर ही डरी जावे, तो फिर ये मूर्खता है कि नहीं मूर्खता। वो छत मजबूत है, आन दे नेरी, आन दे तूफान, ये आणगे, किन्नी देर रहणगे, मीह किन्नी देर रहेगा। चलो बंदा कहता एक दिन रहा, 2 दिन रहा, पर कदी ना कदी तो टाइम आना जदों बदल साफ होने और धुप आनी है। हुण बंदा कहता अज ठंड है या सूरज नहीं निकलिया, किन्नी देर ये धुंध रोक सकती है उन्होंने, समझते हो कि नहीं। सो ज्यादा चिर कोई भी चीज नहीं रहिंदी, इसलिए असी डरना नहीं है, असी ये विश्वास करना है कि मेरे अंदर बैठा ओ मेरा मालिक, ओ मेरी रक्षा करने वाला, मेरी संभाल करने वाला, मैनू तंदुरुस्ती देने वाला, मैनू खुशियां देने वाला जब मेरे नाल है, तो मैं फिर ये बाहरली हालातों की चिंता क्यों करा, क्यों फिक्र करा मैं। इसलिए विश्वास पैदा करो अपने अंदर, क्योंकि तुहाडे अंदर ही वसदा है। इसलिए जदों भी मुश्किल आवे ना, या दिमाग डरावे, क्योंकि दिमाग का काम हमेशा डराना ही है, बंदे की सोच हमेशा कह दो डरांदी है, समझते हो कि नहीं, बंदे की सोच हमेशा डरांदी है। इसलिए असीं दस्सिया कि कुछ नियम दसने हैं। सो पहला नियम असीं ये समझना है, पहला नियम जो कि असीं अपने जीवन च अप्लाई किया, मतलब असीं ये जीवन च बचपन तो लैके हुण तक ये नियम नूं अपने जीवन च अपनाया है, और वो केड़ा है, डोंट थिंक नेगेटिव। पहला नियम याद रखना, यदा मतलब है कदी बुरा ना सोचो, कदी बुरा ना सोचो, क्योंकि असी बहुत बार देखा है कि कई बार इंसान के जीवन में प्रॉब्लम कोई भी नहीं होंगी, पर उसके अंदर सोच ही बुरी चलती, किते इदां ना हो जाए, किते उदां ना हो जाए, वो बुरा सोच सोच के उदां ही दुखी हुंदा रहंदा है। हुण कई बार जिदा एक औरत आई, कहती मालको मैं बड़ी परेशान हाँ, ठीक है, कई गल हो गई, कहती बच्चे की शादी की उम्र है, तो मैनू एक टेंशन रहिंदी है कि काहदी टेंशन है कि बच्चे की शादी करती किते नोह ना माड़ी आ जाए, कोई कहा माई हाले कीती है नहीं, पहले बुरा सोची जाती है, हुण पहले ही सोच सोच के दुखी होई जाती है। तो ये दुख का कारण कौन है, फिर जवाब दे दो आप ही, ये दुख का कारण है उसकी बुरी। हुण एक बंदे ने काम शुरू करना है, यार दुकान तो शुरू करनी, किते होर ना घाटा ही पै जाए, पता नहीं चलनी है या हाले शुरू की नहीं, घाटे बारे सोच सोच के पहले दुखी हो रहा है, समझते हो कि नहीं। सो इसलिए कभी भी बुरा, डोंट थिंक नेगेटिव, कभी बुरा ना सोचो, बल्कि ये सोचो जे मैं कोई काम करना है तो अपने मालिक का नाम लेके करना, और जेड़ा काम मेरे मालिक का नाम लेके होएगा उस बरकत होएगी, उस वाधा ही होएगा, घाटा कभी। इनू कहते थिंक पॉजिटिव। कोई भी काम, शादी भी करनी है बच्चों की, बहुत वधिया नूह मिलनी है, या धीआं वाले सोचन बहुत वधिया जवाई मिलना है, मतलब समझते हो नहीं, क्योंकि सोच साडी अच्छी होनी चाहिए है। और फिर कहांगे तुहाडी सोच ये बीज की तरह है, और ये बीज जिद्दां दा धरती तुसीं बीजना है, फल भी तुहानूं उदां दा ही। हुण जद अच्छी सोच का बीज बोवांगे तो फिर कुदरत ने रिजल्ट भी अच्छा ही देना है, तो जे पहले ही सोच माड़ी रखी हुई तो फिर रिजल्ट की मिलना है। इस करके डोंट थिंक नेगेटिव, नेगेटिव नहीं सोचना, ये पहला नियम लिख लो दिल ते, याद रखना है, क्योंकि इन्हां नियमां दे नाल अगे जिंदगी अगर चलाओगे ना तुसीं,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਕਿ 10 ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ 5-7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚੀ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਬੋਲੋ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਬਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੈਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਜੇਤਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੇਮ 'ਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਵੀਵੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਵਿਨਰ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਜੇਤਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਾਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ। ਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਈ ਐਮ ਵਿਨਰ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੜੋਗੇ ਨਾ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਬੈਸਟ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬੈਸਟ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਬੈਸਟ ਖੇਲਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ 100% ਜਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੈਸਟ ਖੇਡਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਉਨੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੈਸਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕੋਸਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਜੀਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰੀਏ ਪੂਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਯਮ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਲਈ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਯਮ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਔਰ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਦਸਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ, ਬੜਾ ਟਰਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਦੀ 11ਵੀਂ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਮਾਲਕੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਬਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ
देखिया कि गड्डी तो ऐदा और मैं बिल्कुल ठीक हाँ, और पता नहीं हेल्प वास्ते कितों कितों बंदे अपने आप ही आ गए। कहते मालिक की रहमत है ये। सो दसना की चाहते कि अगर जीवन च प्रॉब्लम आंदी भी है, अपने मालिक ते विश्वास रखिए तो मालिक को प्रॉब्लम में साडी रक्षा भी। हुण भगत प्रहलाद ते प्रॉब्लम आईयां कि नहीं? ਉਹਦੇ बाप ने कितनी कोशिशें कीतियां, पर बाप ने मारन की कोशिश की तो बचाने वाले ने हर जगह उसकी रक्षा भी की। हुण ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि इंसान के जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आती है, पर जिन्होंने अपने मालिक पर विश्वास है प्रॉब्लम आती है गुजर जाती और इंसान का बाल भी विंगा नहीं होंदा। इसलिए इनू कहते होगी रहमत। इसलिए गुरुआ रहबरा पीरा फकीरा अवतारां की जिंदगी च कितनी प्रॉब्लम आईयां, पर उन्होंने बाल भी विंगा। हुण श्री कृष्ण की जिंदगी ला लो, कितनी प्रॉब्लम आईयां। उन्हें अपने मामे कंस ने किन्ने मारन के यत्न किए, कभी तारका नूं भेजिया, कभी किसी नूं भेजिया, कभी किसी नूं भेजिया, पर कोई चीज उन्होंने बाल विंगा। इसलिए श्री कृष्ण बारे एक गल ऐसी विचार करी दी है कि श्री कृष्ण तो बचपन च जन्म लेंदे माता पिता छुट गए। माता पिता छुटे कि नहीं, जरा समझना सारिया ने। फिर श्री कृष्ण गोकुल के अंदर गए, उत्थे भी जो टाइम आया यशोदा नंद लाल वो भी छुट गए, जो फिर उन्होंने मथुरा जाना पिया। समझते हो कि नहीं? गोकुल छुटिया, माता पिता छुटे, और जिस राधा ने प्यार करती थी राधा भी छुट्टी। फिर मथुरा गए, कंस का वध किया, आखिरी टाइम आया कि मथुरा भी छुट गई। कितना कुछ छुट्टिया उन्होंने जिंदगी च, पर नहीं छुट्टी तो उन्होंने चेहरे की स्माइल। जरा गौर करना, उन्होंने पॉजिटिविटी नहीं छुट्टी, उन्होंने चेहरे दे विच ना जो उन्होंने जीवन च उत्सव सी, एक आनंद सी, वो नहीं छुटिया। वो श्री कृष्ण कहते सब कुछ छुट जावे, पर अपने अंदर का विश्वास, अपने अंदर की खुशी कभी ना छड्डो तो तुहानू कोई हरा सकता ही नहीं। पर इत्थे तो इंसान की माड़ी चीज चली जाए बंदा रोना शुरू कर दिंदा। जरा सोचो खुश कित्थों होना उन्हें। हुण श्री कृष्ण की जिंदगी तो ऐसी कहते शिक्षा लईए कि उन्होंने जीवन कितना कुछ छुटिया। माता पिता जिन्होंने जन्म दिता वो भी छुटे, फिर जिन्होंने पालिया परोसिया वो भी छुटिया, फिर जिस नगर च रहे वो भी छुटे, कितना कुछ छुटिया, पर फिर भी उन्होंने अपने जीवन च हमेशा उत्सव ही मनाया, खुश ही रहे। हो पॉजिटिविटी रखी। पॉजिटिविटी मतलब अपनी सोच को कभी नैगेटिव नहीं होने तो रोए नहीं कि हाय मेरा छुट गया मैं मर जाना, मेरा वो छुट गया मैं गया। इतने बंदे की माड़ी चीज चली जाए ना, फर्ज करो बंदे ने मोटरसाइकिल लिया, कुछ हो जाए, हाय मेरा मोटरसाइकिल गया, हाय मेरी गड्डी गई, हाय मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया, 5 लाख का नुकसान, लाख का नुकसान हो गया। वो बंदा कितनी टेंशन ले लेंदा है। हालांकि सब तो बड़ी चीज साडा की है विश्वास, खुशी। इनू जिन्हें बचा लिया ना फिर सब कुछ मिलता भी। हुण देखो सब कुछ गया, पर उन्होंने मुस्कुराहट पॉजिटिविटी उन्होंने नाल सी, तो आखिर उन्होंने आप ही द्वारका खड़ी कर ली, बन गए कि नहीं द्वारकाधीश। हुण समझना जरा, फिर उन्होंने अखां दे सामने उन्होंने 100 बेटे 100 बच्चे लड़के मर गए, पर फिर भी वो मुस्कुराते रहे, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं। वाकई ये भगवान के गुण होंगे, परमात्मा के गुण होंगे, जिथे कोई मोह नहीं है, जिथे कोई दुख नहीं है। वो कहते जो होना होना ही है, ताही तो कहते तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर, जो तू अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा। सो दसना की चाहते हैं कि अपने अंदर पॉजिटिविटी रखो हमेशा। इसलिए नेगेटिव सोचना, ये आज किसी को कोई तकलीफ है ना, ये ना सोचो पता नहीं ठीक होनी कि नहीं, बल्कि ये पूरे विश्वास ना कहो कि मैंने पूरा विश्वास है मेरा मालिक मेरे नाल है, मेरे हर दुख का अंत जरूर होएगा। समझते हो कि नहीं? फिर इथों जो आप इन्नी गल कहते मैंने पूरा विश्वास है मेरी हर मुश्किल का हल होएगा, जो विश्वास का कहते तो अंदर बैठा परमात्मा ना एनर्जी रिलीज करता है। रिलीज करना मतलब समझते हो ना, वो रहमत छड्डदा है जिहड़ी फिर तुहाडे जीवन च इन्नी हिम्मत भर दिंदी है कि मुश्किलों का हल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हिम्मत ही इन्नी मिल जाती है। तुहानू ये समझ लेना सारे ने। हुण एक बंदा कहना मैं चल नहीं सकता, मतलब हाय मेरे गोडे दुखते है या मैं उत्थे तक चलना, अगर वो कहे वो मेरा मालिक मेरे नाल है, मैनू ताकत देने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है, मैनू हिम्मत देने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है, उत्थे तक पहुंच के दिखाना है, तो अपने आप ही वो अंदर हिम्मत आनी शुरू हो जाती कि बंदा हौली 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 चलता अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इस करके ये रहमत अंदर है, ये ताकत अंदर है, पर इनू जगाना पैंदा है। जिदा ही दसी ना कि जमीन च उपजाऊ शक्ति है, पर बीज पाना सानू पैना, फिर ही अपनी ताकत दिखाएगी। तो जे असी बीज ना पाइए बैठे बैठे धरती उगा दे फल, उगा दे फुल, तो धरती ने अपने आप कुछ भी उगना अपने आप। जे अपने आप उगता हो तो किसान क्यों जान हल जोतन,
ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਦਾਣੇ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਭ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਨੈਗੇਟਿਵ। बुरा सोचना बंद, आज तो अच्छा सोचना शुरू करो। हुण कह दिओ कि आने वाला समा मेरे वास्ते खुशियां भरिया होएगा, कामयाबी, सफलता, तंदुरुस्ती। इहले तंदुरुस्ती बारे सोचना कि आने वाला हर पल मेरे वास्ते तंदुरुस्ती भरिया, क्योंकि मैनू तंदुरुस्ती देने वाला मेरा मालिक मेरे। आने वाला हर पल मेरे वास्ते खुशियां भरिया, क्योंकि मैनू खुशियां देने वाला मेरा मालिक मेरे। आने वाला हर पल मेरे वास्ते कामयाबी भरिया है, क्योंकि मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे। और मैं पूरी तरह सुरक्षित हाँ, क्योंकि मेरी रक्षा करने वाला मेरा मालिक मेरे। ये कह दो मैं सुरक्षित हाँ, कादी चिंता करनी। हाय मेरा बुरा ना हो जाए, कितना बुरा हो सकता है कि मेरी रक्षा करने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है, तो कोई मेरा कुछ बिगाड़। ये विश्वास है, ये विश्वास नहीं, ऐसा दायरा तुहाडे चारों तरफ खिंच देना है कि फिर तुहाडे डर चिंतावां अपने आप ही वो दायरे तो बाहर हो जाएंगियां और कोई बुरी चीज अंदर नहीं आ सकती। पर जे इंसान उदां ही अपने नूं कमजोर समझ लवे, इसलिए एक गल कहांगे, जे कोई सानू पूछे ना कि मालको सब तो बड़ा पाप किहड़ा है, क्योंकि दुनिया की नजर च अलग अलग पाप है, कोई कतल करना पाप है, कोई ये करना पाप है, ठीक है वो भी पाप है, पर साडियां नजरें सब तो बड़ा पाप की है जिन्होंने असीं समझते हैं कि जदों असीं किसी मुश्किल नूं देख के, किसी प्रॉब्लम नूं देख के डर जांदे हां, चिंता करनी शुरू कर दिंदे हां, तो सानू लगदा ये सब तो बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि एडा वड्डा सर्व शक्तिशाली परमात्मा साडे अंदर बैठा है और असीं मुश्किल तो डर रहे हां, तो असीं अपने अंदर बैठे परमात्मा की बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि असीं भी मुश्किल नूं बड़ा समझ लिया, तो अपने अंदर बैठे रब नूं, ओ मालिक नूं छोटा समझ लिया, मुश्किल नूं ताकतवर समझ लिया कि डर रहे हैं, और अपने अंदर बैठे प्रभु नूं कमजोर समझ लिया। फिर इस तो बड़ा पाप की हो सकता कि एडे सर्व शक्तिशाली परमात्मा नूं कमजोर समझना, छोटा समझना, इस तो बड़ा पाप तो कोई हो ही नहीं सकता। तुहाडे तां अंदर इन्ना विश्वास, इन्ना प्यार होना चाहिए है, कोई मुश्किल आवे तुसीं हस के कहो आ जा, ओ तैनूं की पता सब तो बड़ा परमात्मा और मेरा मालिक शक्तिशाली तां मेरे नाल है, तू मेरा की बिगाड़ना है, ये मुश्किल मेरा की बिगाड़ेगी, ये प्रॉब्लम मेरा की बिगाड़ेगी, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैनू अपने मालिक ते पूरा। और जो ते विश्वास है, ते भी विश्वास है हर जगह मेरी रक्षा भी वो जरूर करेगा, तू मेरा राखा, इसलिए विश्वास रखा करो। हुण दूसरा नियम की है, पहला याद रखना कि डोंट थिंक नेगेटिव, और दूसरा है एक्सेप्ट योर वीकनेस, अपनी कमजोरियां नूं स्वीकार करो। समझते हो कि नहीं? आज कोई भी इंसान अपनी कमियां नूं, अपनी कमजोरियां नूं स्वीकार नहीं करता, और जिहड़ी चीज नूं असीं स्वीकार नहीं करांगे वो चीज का हल भी असीं कदी। हुण एक बंदे नूं क्रोध आंदा ना, कोई कहे तैनूं यार बहुत, मैनूं कित्थे गुस्सा आंदा, मैं तां शांति बनाया, हालांकि पता गल गल ते गुस्सा मैनूं, पर मनदे की आ नहीं यार मैं तो शांति बनाया। हुण जे मान ही लिया मैं शांत तो मैं कदी क्रोध का हल करने की कोशिश, और फर्ज करो किसी दे इत्थे फोड़ा है, फिंसी है, किसी दे इत्थे फोड़ा या फिंसी है, वो कोई कहे तेरे फोड़ा है, वो नहीं यार कित्थे है, मैं तो मनता नहीं है, इसलिए देता ठीक है, आ कपड़ा रख लिया पर कित्थे है, मैं नहीं मानता मेरे फिंसी फोड़ा है, तो हुण ढकण दे नाल वो चीज घटनी नहीं है, होर वधदी। जे बंदा हाँ यार है, शुक्रिया तेरा, धन्यवाद तेरा, तू मैनूं दस दिता, हुण मैं इहदा इलाज करदा हां, तो फिर उहदा हल। इसलिए जिहड़ी अपने अंदर कमजोरी है ना, वीकनेस है, क्योंकि बचपन तो लैके हुण तक ऐसे भी देखिया किहड़ी किहड़ी कमजोरी जो सामने आई ऐसे उहदा हल करते चले गए, और हल करते 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 ही इंसान फिर मजबूत, क्योंकि अपनी कमियां नूं दूर करते जावांगे, कमजोरियां नूं दूर करते जावांगे, तो जिद्दां जिद्दां कमजोरियां कमियां दूर होणगियां तुसीं बेहतर 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 हुंदे चले जाओगे। जिद्दां एक मूर्तिकार देखदा ना, मूर्ति घड़न लग्या इत्थे कमी है, उत्थे सੱਟ मारदा है, ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਦਾ है, कमी नूं दूर करता है, फिर देखदा इत्थे कमी है, फिर ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ मूर्तिकार नूं कमी है नहीं, कोई कमी, ਇਹਦਾ पत्थर ही इदां है, तो फिर कदी मूर्ति सुंदर बन
ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਕਹਿਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਗਲਤੀ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹ ਚ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਗੱਡੀ 'ਚ 10 ਕਮੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜਿਹ ਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਵਧਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਵੇ, ਜੂਆ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇ 24-25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਅੱਛਾਈ ਆਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਸੈਪਟ ਯੂਅਰ ਵੀਕਨੈਸ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸੈਪਟ ਯੂਅਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾਂ ਘੜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ 9 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 9 ਤੋਂ 9 ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 7 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਈ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? कामयाबी भी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार, कोशिश करने वाले ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਸੈਪਟ ਯੂਅਰ ਵੀਕਨੈਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ, ਫਿਰ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਗਨੋਰ ਬੈਡ ਥਿੰਗਸ। ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਗਨੋਰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ। ਇਗਨੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ? ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਗਨੋਰ ਬੈਡ ਥਿੰਗਸ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰੇ, ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ ਉਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਊਂਗਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਧਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਹ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂ ਇਸਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਛੱਡੋ, ਹਟਾਓ, ਔਰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ? ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਿੱਤ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਰਜੁਨ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਉਧਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਦਰੋਣ ਹੈ, ਉਧਰ ਕਰਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਰੋਣ ਕੀ 100 ਦਰੋਣ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਕਰਨ ਕੀ 1000 ਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਭੀਸ਼ਮ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ, ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਤੰਗ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਦਰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਗਨੋਰ ਬੈਡ ਥਿੰਗਸ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰੇ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਭੌਂਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਵਾਂ ਭਾਈ, ਛੱਡਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਈਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲੱਭੀਏ, ਸੋਚੀਏ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲ, ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇੱਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਜਿਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਓ ਆਪਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਗਨੋਰ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ ਉੱਧਰ। ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ, ਇਗਨੋਰ ਬੈਡ ਥਿੰਗਸ। ਕਿ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉੱਧਰ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਿੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਨਿਯਮ ਸਮਝ ਲਓ। ਚੌਥਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਬੀ ਆਪਟੀਮਿਜ਼ਮ ਇਨ ਆਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹੋ, ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣਾ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਆਸ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀਕਨੈਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫੇਲ ਕਦੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਫਿਲਮ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਂਸ ਵੀ 50-50 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਹਾਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅੱਖ ਖੋਲ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਢਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸੋਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜਣੀ, ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਸ਼ਾ, ਉਮੀਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮੀਦ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਰਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਬੀ ਆਪਟੀਮਿਜ਼ਮ ਇਨ ਆਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸ, ਉਮੀਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਪੰਜਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਯੂਅਰਸੈਲਫ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਲਾਇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਲਾਇਕੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਕਾਈਏ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੰਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਗ ਜਾ ਮੇਰੇ ਗਲੇ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਯਮ ਹੈ? ਪੰਜਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਯੂਅਰਸੈਲਫ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਰਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਨਦੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਹਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਡਰ ਹੈ, ਆਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਰਕ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਰ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਯੂਅਰਸੈਲਫ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੀ? ਪੰਜਵਾਂ। ਹੁਣ ਛੇਵਾਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਯੂਅਰ ਸਟਰੈਂਥ। ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਆਪ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਮੈਂ ਦੀਨ, ਮੈਂ ਹੀਨ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਯੂਅਰ ਸਟਰੈਂਥ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਚੰਦਰਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਅੰਤ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ? 7ਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 7ਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਅਪ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਜੀਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਨਾ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੰਨਣੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਰਚਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ? 30 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਫਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਸੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ 'ਚ ਲਾਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਦਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨਾ। 15-20 ਮਿੰਟ ਤਾਰੀਫ ਚਲਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਅਪ, ਨੈਵਰ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ 3 ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੋ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਅਪ, ਨੈਵਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਹ 3 ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਮੈਚ ਖੇਡਦੀ, ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਅਪ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? 7ਵਾਂ। ਹੁਣ 8ਵਾਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਈਏ, 10 ਨਿਯਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਿਵ 100%। 8ਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ ਗਿਵ 100%। ਜਦ ਵੀ ਦਿਓ ਆਪਣਾ 100% ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 100%, ਯਾਨੀ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣੇ 'ਚ 100% ਜਾਨ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੈਸਟ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਥੋੜਾ 50-50 ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ 100% ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ 100% ਜਾਨ ਪਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਧਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਵਾ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੈ, ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ 100% ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਏ ਹੋਏ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੀਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਗਿਵ 100%। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 100% ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਵ 100%। ਇਹ 8ਵਾਂ ਨਿਯਮ। 9ਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। 9ਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ ਫੋਰਗਿਵ yourself and peoples। 9ਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ ਫੋਰਗਿਵ yourself and peoples, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੋਝ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਝ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਬੰਨ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਕਦੀ ਉੜ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਡਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਬੋਝ ਲਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਫੋਰਗਿਵ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਕਰਤਾ ਮਾਫ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਫੋਰਗਿਵ yourself, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਔਰ ਐਂਡ ਪੀਪਲਸ, ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹਲਕਾ, ਇਹਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹ ਬੋਝ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹਲਕੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫੋਰਗਿਵ yourself and peoples, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ। ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰ ਦੂੰ ਪਰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਆ, ਆਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਖੂਹ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਾੜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇਹਲੇ ਪਿਆਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਲੇ ਫੋਰਗਿਵ yourself and peoples। ਔਰ 10ਵਾਂ ਆਖਰੀ ਨਿਯਮ, ਡੂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੀ ਦੁਰਘਟਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਹਟਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਰਘਟਨਾ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਬਲ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਬਲ, ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹ ਵਾਲ ਅੰਦਰ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਕਦੀ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 10 ਨਿਯਮ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ 2023 'ਚ 10 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ
मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आनंद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। बस इतने विश्वास रखना तो हमेशा नाल ही है तुहाडे, फिर कोई कमी नहीं आएगी, कोई तोड़ नहीं आएगी। इसलिए सारे डर बंद, अपने मालिक पे विश्वास करना शुरू, क्योंकि मैनू हर मुश्किल तो बचाने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरे दुखों को दूर करने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू खुशियां देने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। बस ये विश्वास रखो तो हर पल, हर घड़ी, हर कदम ते मालिक फिर नाल ही है। और हुण इन्हां वचनां दे नाल ही ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ 'ਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਅੱਜ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਸੁਖ, ਸਮਰਿੱਧੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਜੈਕਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੀ ਦਾ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की ज़िंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियाँ शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।